Good morning, dear children. Today we are going to discuss exercise 8.2, that is based on trigonometric values of some specific angles, that is 45 degree, 60 degree, 30 degree. Okay. Then first question, evaluate the following. That is first one, sine 60 degree cos 30 plus sine 30 cos 60. You have to substitute the values of sine 60 cos 30 sine 30 cos 60. അതായത് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, then sine 60 root 3 by 2 cos 30 root 3 by 2 sin 60 into cos 30 ഇടയ്ക്ക് സൈൻ ഒന്നുമില്ല. sin 60 cos 30 by xy, that means x into y. അതുപോലെയാണ് sin 60 cos 30 sin 60 into cos 30, then root 3 by 2 into root 3 by 2 plus sin 30 is 1 by 2 into cos 60 is 1 by 2. Then root 3 by 2 into root 3 by 2, root 3 into root 3, 3, 2 into 2, 4 plus 1 into 1, 1, 2 into 2, 4, that is 3 by 4 plus 1 by 4, that is 4 by 4 is equal to 1. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് പഠിക്കണം. വാല്യൂസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ, 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60. Tan 45 cos 30 sin 60 ഇതിന്റെ എല്ലാം വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് അത് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി. tan square 45 means tan 45 the whole square. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. You have to substitute the value of tan 45 and square it. Okay, then 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60. Tan square 45. Tan 45 is 1. Then 2 tan square 45 is 2 into 1 square, that is 1 square is 1 plus cos square 30. Cos 30 is root 3 by 2. Cos square 30 is root 3 by 2 the whole square minus sin square 60. Sin square 60 is root 3 by 2 the whole, sin 60 is root 3 by 2, then root 3 by 2 the whole square is equal to 2 into 1, 2 plus root 3 by 2 the whole square, root 3 by 2 into root 3 by 2 plus 3 by 2. Here also 3 by 2 minus 3 by root 3 by 2 into root 3 by 2, that is root 3 by 4 ആണ്. Sorry. Here also root 3 by 4. Root 3 by 4 3 by 4. Root 3 by 2 into root 3 by 2 is 3 by 4 minus root 3 by 2 into root 3 by 2 is minus 3 by 4 plus 3 by 4 and minus 3 by 4 cancel. Then the answer is 2. Clear? Third one, cos 45 by sec 30 degree plus cosec 30 degree. Cos 45 is 1 by root 2 by sec 30. Sec 30 is 2 by root 3. That is sec is reciprocal of cos. Cos 30 is root 3 by 2. Then sec 30 is 2 by root 3 plus cosec 30 is 2. That is cosec is reciprocal of sine, and sine 30 is 1 by 2, then cosec 30 is 2 by 1, that is 2. Okay, then 1 by root 2, denominator നമ്മുടെ LCM എടുക്കുക. Okay, then 2 plus 2 root 3 by root 3. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 1 by root 2 into, that is 1 by root 2 ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം. that is 1 by root 2 divided by 2 plus 2 root 3 by root 3. പിന്നെ താഴെയുള്ളതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. that is 1 by root 2 into root 3 by 2 plus root 3. അടുത്തത് root 3 by 1 into root 3 by root 2 into 2 plus 2 root 3. ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത്. root 2 into 2 plus 2 root 3. ഇത് രണ്ടിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് 2 ഇങ്ങ് കോമൺ എടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. root 2 into
2 plus 2 root 3. അതിൽ നിന്ന് ഇതിനകത്തൊന്ന് രണ്ടിനകത്തൊന്ന് 2 കോമൺ എടുത്തു. then 2 root 2 into 1 plus root 3. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വന്നത്. 2 root 2 into 1 plus root 3. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് 1 പ്ലസ് നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരിക്കലും റൂട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ട് വന്നാൽ റാഷണലൈസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 2 root 2 into 1 plus root 3, 1 plus root 3 റാഷണലൈസ് ചെയ്യുമ്പം 1 minus root 3 into 1 plus root 3. ഓക്കെ, then root 3 into 1 minus root 3. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 root 2 into 1 plus root 3 into 1 minus root 3. A plus b into a minus b. A square minus b square. That is 1 minus 3. That is minus 2. Root 3 into 1 minus root 3 by 2 root 2 into minus 2. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പ്ലസിലോട്ട് പോകും, അല്ല ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് പോകും. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് റൂട്ട് 3 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് റൂട്ട് 3 ബൈ 2 ഇൻറ്റു 2 4 റൂട്ട് 2. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ട് വന്നു. ആ റൂട്ടിനെ നമ്മൾ പിന്നെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, റാഷണലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസറിന്റെ മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഡിനോമിനേറ്ററി റൂട്ട് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസറിന്റെ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ദെൻ റൂട്ട് 4 റൂട്ട് 2 വന്നു. പിന്നെ മേളിലും താഴെ റൂട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. 4 root 2 into root 2. Root 2 into root 2 is root 6 into 1 minus root 3 into root 2. That is minus root 6 into 1 minus root 3. That is 1 minus root 3 by 4 root 2 into root 2. That is 4 into 2. That is 8. Root 6. Root 6 minus root 6 into 1. That is minus root 6. Minus root 6 into minus root 3 plus root 18 by 8. ഇവിടം വരെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ആൻസറിന് മാർക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ റാഷണലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് 18നെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുവല്ല, 18നെ നമുക്ക് 3 root 2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇവിടം വരെ എഴുതിയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ആകും. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, റാഷണലൈസ് ചെയ്ത് വേണം എപ്പോഴും ആൻസർ എഴുതാൻ. ഫോർത്ത് വൺ, sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 by sec 30 plus cos 60 plus cot 45. And substitute the values. Sin 30 is 1 by 2, tan 45 is 1, cosec 60 is 2 by root 3. Cosec 60 is reciprocal of sin 60. Sin 60 is root 3 by 2. Then cosec 60 is 2 by root 3. By sec 30 is reciprocal of cos. Then 2 by root 3 plus cos 60 is 1 by 2. And cot 45 is 1. Okay. ഇനി നമ്മൾ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ 2 root 3 ആണ് ഇവിടെ LCM വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുടക്കിയത് എഴുതിയിട്ട് 1, ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 2 root 3 ആണ് LCM. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 root 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 2 root 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 2 ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി എഴുതാം, ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഇതാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള 1 by 2 plus 1 minus 2 by root 3. ഇവിടെ LCM 2 root 3. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 root 3 ആണ്. LCM is equal to 2 root 3. 2 root 3 പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ root 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ root 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇവിടെ 2 root 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 root 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇവിടെ root 3 ആണുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ വരേണ്ടത്? 2 വരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇവിടെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇതാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അതായത് LCM is 2 root 3. ദെൻ ഇവിടെ root 3 ആണ് ഇല്ലാത്തത്. ഇവിടെ root 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ root 3 വന്നു. ഇവിടെ 2 root 3 ഇല്ല, താഴെ 1 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 root 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ന്യൂമറേറ്ററിലും 2 root 3. ഇവിടെ root 3 ഉണ്ട്, 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും. ഓക്കെ, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലും 2 root 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ root 3,
ഇവിടെ 2 into 2 4, ഇവിടെ വരുന്ന ഉടനെ √3, ഇവിടെ വരുന്ന ഉടനെ 2√3. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് തന്നെ വരുന്നത്. ദെൻ 2√3 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ. ദെൻ √3 plus 2√3. √3 means 1√3. 1√3 plus 2√3 is 3√3. 3√3 minus 4 by 4 plus ഇവിടെ ഒരു √3 plus 2√3 വരുമ്പോൾ 3√3. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 3√3 minus 4 by 4 plus 3√3 ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ റാഷണലൈസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് 4 plus 3√3 ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ. 4 minus 3√3 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ 3√3 into 4 12√3, 3√3 into 3√3 27, 4 into 4 16, 4 into 3√3 is 12√3 by 4 ഇത് a square minus b square. a square 4 square is 16, 3√3 square, 3√3 into 3√3 that is 27. 12√3 plus 12√3 24√3, that is 24√3 minus 27 16 രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 43. 24√3 minus 43 by 16 minus 27 is minus 11. That is minus ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് അങ്ങ് പോകും. That is minus of 24√3 minus 43 by 11. മൈനസ് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈനസ് ഇൻറ്റു 24√3 മൈനസ് 24√3 മൈനസ് ഇൻറ്റു 43 ഈസ് പ്ലസ് മൈനസ് 43 ഈസ് പ്ലസ് 43 by 11. The answer is 43 minus 24√3 by 11. Okay. Then fifth question is homework for you. Second question. Choose the correct option and justify. Choose the correct option and justify എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നല്ല, ജസ്റ്റ് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ 2 tan 30 by 1 plus tan square 30. 2 tan 30 by 1 plus tan square 30. 2 tan 30, 2 into tan 30 is 1 by √3 by 1 plus tan square 30, 1 plus 1 by √3 the whole square. 2 into 1 by √3 by 1 plus 1 by √3 the whole square. Then 2 into 1 by √3 is 2 by √3. 1 plus 1 by √3 the whole square is 1 plus 1 by √3 the whole square means 1 by √3 into 1 by √3. That is 1 by 3. Okay. That is 1 by √3 into 1 by √3 is equal to 1 by 3. Then 2 by √3 by 1 plus 3. 1 plus 3 എന്നുള്ളതിനെ LCM എടുത്തും 1 into 3 ഇവിടെ into 3. Okay. That is 2 by √3 by 3 plus 1 by 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത്? 2 by √3 by 4 by 3. 3 plus 1 is 4. 4 by 3. Then taking reciprocal 2 by √3 into 3 by 4. 2 4 കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 2. 3യും √3 കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് √3. അതറിയാമോ എങ്ങനെയാന്ന്? 3 എന്ന് പറയുന്ന √3 into √3 by √3 വരുന്നുണ്ട്. ഒരു √3 ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് √3 by 2 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി. അവർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ sin 60, cos 60, tan 60, sin 30. അതാണ് ഓപ്ഷൻസ്. നമുക്ക് വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. sin 60 ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ sin 60. sin 60യുടെ വാല്യൂ എന്താ? sin 60 ആണ് √3 by 2. sin 60 അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് √3 by 2 വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ √3 by 2 എന്ന് കിട്ടി. √3 by 2 ഈസ് എന്തുവാ? sin 60 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 minus tan square 45 by 1 plus tan square 45. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 minus tan square 45 by 1 plus tan square 45. Tan 45 is 1. Then tan square 45 is also 1. That is 1 minus 1 by
1 plus tan square 45, that is 1 plus 1. That is 1 minus 1 is 0. 1 plus 1 is 2. That is 0 by 2 is 0. And another option on the 0. Okay. Then, third one. Sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to. Aക്ക് 4 values തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എപ്പോഴാണ് ട്രൂ ആവുന്നത്? നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സൈൻ 2a ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 സൈൻ എ. ഈ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴാണ് ട്രൂ ആവുന്നത്? ട്രൂ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എയുടെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് LHSഉം RHSഉം സെപ്പറേറ്റ് കാണണം. LHSഉം RHSഉം സെയിം ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫോർ എ. മനസ്സിലായോ? ആദ്യം നമുക്ക് എക്ക് 0 എടുക്കാം. എ 0 എടുത്തു. എ 0 എടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോണം. When a is equal to 0, LHS is equal to. When a is equal to 0, LHS is equal to sin 2a. That is a ക്ക് 0 എന്ന് കൊടുക്കണം. Sin 2a. Sin 2 into 0. 2a is 2 into a. That is 2 into 0. Sin 2 into 0 is 0. That is sin 0. Sin 0 വാല്യൂ എത്ര? 0. ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് is equal to 2 sin a. 2 into sin a is sin 0. A is 0. Sin 0. That is 2 into 0. 2 into 0 is 0. നമുക്ക് a is equal to 0 ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് LHS RHS സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടി. ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കറക്റ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുമോ. When a is equal to 30. a 30 ആണെങ്കിൽ LHS എന്താ വരുന്നത്? Sin 2a. That is 2 into a is 2 into 30. That is sin 60. Sin 60 value √3 by 2. Okay. Then RHS. RHS is 2 sin a. That is 2 into sin 30. Sin 30 is 1 by 2. 2 into 1 by 2 is equal to 1. നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടിയോ? LHS is not equal to RHS. ബാക്കി രണ്ട് വാല്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ. Then correct option is 0. And question number 4, 2 tan 30 by 1 minus tan square 30. 2 tan 30, tan 30 value 1 by √3 by 1 minus tan square 30, 1 minus 1 by √3 the whole square. That is 2 by √3 by 1 minus 1 by 3, LCM എടുത്തു. Then 3 minus 1 by 3, 2 by √3 by 3 minus 1 is 2, 2 by 3. Then taking reciprocal, 2 by √3 into 3 by 2. 2, 2 cancel ആയി. √3, 3. ഒന്നുണ്ട്. Answer is √3. Given options are cos 60. What is the value of cos 60? Cos 60. എത്ര? 1 by 2. Sin 60. √3 by 2. Tan 60. √3. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? √3. Then the option is C. Then question number 3. If tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 by √3, find a and b. Tan a plus b is equal to √3. For which value of tan is √3? Tan 60. Tan 60 is equal to √3. ഇതിനകത്തിലെല്ലാം നമുക്ക് വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. Then tan a plus b is equal to √3. Then tan a plus b is equal to √3 എന്ന് പറയുന്നത് tan 60 ആണ്. That is a plus b is equal to 60. Okay. Then next, take it as equation number 1. Tan a minus b is equal to 1 by √3. That is 1 by √3 is tan 30. Tan a minus b is equal to tan 30. Then a minus b is equal to 30. Okay. Then from 1 and 2 we can solve a and b. That is a plus b is equal to 60 and a minus b is equal to 30. By elimination method, we can write 2a is equal to 90. Then a is equal to 90 by 2 is equal to 45. Then a plus b is equal to 60. 45 plus b is equal to 60. b is equal to 60 minus 45 is equal to 15. Okay. The values ഈ എക്സസൈസിലെ എല്ലാം നമുക്ക് വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ചെയ്യാനുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
ക്ലാസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ സാധാരണ ഞാൻ ഈ വാല്യൂസ് പഠിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസത്തെ എൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് ചോദിക്കാനാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വാല്യൂസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. കേട്ടോ പറഞ്ഞേ? വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്. യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ആസ് യുവർസെൽഫ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? താങ്ക് യു.